چلیں آپ فریش ہو لیں تب تک نا میں جو سرپرائز ہے ہمارے بہن بھائیوں کے لیے وہ میں ان کو دکھا دیتا ہوں، ریویل کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ بھی ماشاء اللہ ہاں انہوں نے بہت سپورٹ کی ہے، آپ کی محنت بھی ہے کیونکہ آپ بھیجا کرتی تھیں جب سکول سے آتی تھی جلدی آپ اس کو تیار کر دیا کرتے تھے مسجد کے لیے، تو یہ بھی آپ کے لیے بھی ایک محنت والی بات ہے۔ خیر مبارک خیر مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ابھی ہو گئی ہے شام، تو کھانے بنانے کے لیے جو ہے نا کچھ سوچا نہیں ہے، تو لیکن ابھی جو ہے نا تھوڑی دیر پہلے جو ہے نا میں نے یہی سوچا کہ ہم بنا لیتے ہیں انڈے بنا تھوڑی ابھی سوچا نہیں ہے، تھوڑی دیر بعد سوچا ہے میں نے انڈے بنا لیتے ہیں۔ کیا ہے ٹافی کھانے کے لیے میں نے لی، پھر میں نے اس کو پھینک دی، پھر میں نے کہا پتہ نہیں ٹافی کہاں چلی گئی ہے، وہ یہی پتہ چل گیا ٹافی تو میں نے یہاں پہ پھینک دی ہے۔ ابھی میں جا کے ٹافی بھی وہی کھاؤں گی۔ پتہ ہے کیا، گرمی کی وجہ سے نا تھوڑا سا دماغ میں جب درد ہوتا ہے نا، چکر آتے ہیں تو باتیں بنا بھول ہی جاتا ہے۔ چلیں آپ فریش ہو لیں تب تک نا میں جو سرپرائز ہے ہمارے بہن بھائیوں کے لیے وہ میں ان کو دکھا دیتا ہوں، ریویل کر دیتا ہوں۔ چلتا ہوں مسجد میں، اور وہ سرپرائز کیونکہ وہیں پہ ہے تو وہاں کی اپڈیٹ جو ہے نا میں وہیں چل کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ فیملی طور پر جی چلتے ہیں جی ابھی مسجد کے اندر، یہاں پر سب بچے جمع ہیں، ماموں لوگ بھی سب یہیں پہ ہیں۔ اس کا ریزن میں یہیں پہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ ابھی قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، سب سے پہلے جا کے قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، اور اس کے بعد جی ختم پاک پڑھا جا رہا ہے تو وہ سنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو ریزن بتاؤں گا کیونکہ سب یہاں پہ جمع ہیں سب۔ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے اس مسجد کی عمارت جو ہے نا ہم نے بنانا سٹارٹ کی تھی۔ آج الحمدللہ مسجد بنی، مسجد بننے کے بعد پھر بچے پڑھنے کے لیے آ گئے، اور پھر قاری صاحب ہم لے کے آئے، یعنی کہ پھر بچے پڑھنے کے لیے آ گئے۔ الحمدللہ یہ ہمارے لیے ایک فخریہ اور اعزاز کی بات ہے کہ آج ایک بچی نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کر لیا ہے۔ الحمدللہ ہم سب سے پہلے تو قاری صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ان کی محنت اور کاوش کی وجہ سے یہ سب مکمل ہوا، اور آپ کی محنت ہے کہ آپ بچوں پر اتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ ایک مکمل ہو گیا اور باقی 2 بچیوں کا تقریباً مکمل ہونے والا ہے، اور باقی بھی لگ بھگ کوئی 27 پہ ہے، کوئی 28 پہ ہے، تو اسی طرح مطلب آپ قاری صاحب محنت کروا رہے ہیں تو یہ بہت فخر کی بات ہے۔ اور آج جی ماشاءاللہ بچے بھی کافی آگے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، کچھ حفظ بھی کر رہے ہیں۔ کتنے لڑکے حفظ کر رہے ہیں ذرا بیٹھے ہیں وہ یہاں پہ؟ ہاں ایک یہ حفظ کر رہا ہے، اور کون ہے؟ اور اچھا وہ گیا ہوا ہے، تو وہ یہ دونوں جو ہے یہیں پر ہوتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ان فیوچر ان بچوں کے لیے کچھ یہاں پر رہنے کا بندوبست بھی کریں گے، ان کی رہائش گاہ کے لیے بھی کچھ کریں گے، کیونکہ فی الحال تو ہمارے پاس رہائش گاہ اتنی نہیں ہے میسر۔ جو حفظ کرنے والے ہیں اگر وہ گھر جائیں تو وہ ٹھیک سے نہیں پڑھ پاتے، یہ استاد محترم کا کہنا ہے کہ وہ گھر کے شغل میلے میں لگ جاتے ہیں تو پھر ٹھیک سے نہیں پڑھ پاتے۔ تو ماشاءاللہ یہ ہمارے لیے آج جو ہے نا خوشی کی بات ہے۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس بستی کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے کا جو رحمت ہے وہ عطا کی الحمدللہ اللہ پاک کی طرف سے۔ یہ ہمارے لیے اس بھائی کے لیے بھی ڈھیر ساری دعا کیجیے گا، آج اس کا بھی بہت بہت مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ ہمیں عمارت دی، اللہ پاک کا گھر بنوا کے دیا، تو یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ ان کے لیے اللہ پاک کا شکر ہے، پھر اس بھائی کا شکر ہے۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ سب کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کے بچوں کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دے، اور ہم ان کے والدینوں کو توفیق دے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوائیں، اور اللہ پاک اس مسجد میں پڑھنے والے تمام بچوں کو قرآن پاک صحیح پڑھنے اور قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کے لیے دعا کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ آمین۔ رب العالمین، آج اس بچی نے ختم قرآن کیا، یا رب العالمین ختم قرآن پڑھا گیا، سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کی تلاوت ہوئی، اور جو لنگر خیرات کا اہتمام کیا اگر اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ اللہ آمین۔ رب العالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین کا صدقہ 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین،
शहादाए करबला से लेकर शहादाए बदर तक, शहादाए बदर से लेकर शहादाए करबला तक, शहादाए करबला से लेकर शहादाए फ़लस्तीन तक तमाम शहादा की बारगाह में तोहफ़तन पेश करते हैं, कबूल रब्बल आलमीन। बिलखुसूस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन का सदका या रब्बल आलमीन, जो हमारे भाई आरिफ भाई इस मस्जिद बनने का वसीला बने हैं और जिसकी वजह से ये ख़त्म कुरान हुआ, या रब्बल आलमीन उनके ख़ानदान में से जितने भी ईमान की सलामती में से मर्द औरत बच्चे बूढ़े ईमान की सलामती में से चले गए, तमाम के अरवा को इसार सवाब करते हैं और रब्बल आलमीन उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना, या रब्बल आलमीन उनकी कब्रों को तहत निगाह वसी फरमा, या रब्बल आलमीन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नालैन का सदका उनके बेटे अबू बकर सिद्दीक़ को या रब्बल आलमीन लंबी जिंदगी नसीब फरमा, आमीन। तमाम तकलीफें मुसीबतें और परेशानी को दूर फरमा, आमीन। भाई आरिफ की अम्मी के लिए दुआ करते हैं, वालदा के लिए दुआ करते हैं, या रब्बल आलमीन उनको सेहत और सलामती वाली जिंदगी नसीब आमीन। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुल्फ़े वल्लैल का सदका भाई आरिफ के नेक और जायज़ मकासद पूरे फरमा, आमीन। जितने भी या रब्बल आलमीन जितने भी हमारे बहन भाई बाहर से हमें किसी तरह से भी सपोर्ट करते हैं या सोलर प्लेट की सूरत में सपोर्ट करते हैं मस्जिद की, या रब्बल आलमीन किसी भी सूरत में मुआवनत करते हैं, तमाम के माल में जान में रिस्क में बरकत हो रहा है, तमाम की तकलीफें मुसीबतें परेशानी को दूर फरमा, तमाम की नेक और जायज़ मकासद पूरे फरमा, बहक़ बनी फातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी खातिमा गर्दा हवतमरद कुनी वर कबूल मनोद सुदामान आले रसूल, या रब्बल आलमीन ये सारा स्वाब या रब्बल आलमीन इस बच्ची के खानदान में से, दादका खानदान में से, नानका खानदान में से जितने भी ईमान की सलामती में से मर्द और बच्चे बूढ़े चले गए, तमाम के अरबा को सारे स्वाब करते हैं, तमाम की कब्रों को जन्नत का बाग बना, तमाम की कब्रों को तहत देगा वसी फरमा, तमाम के जो भी सगीरा कबीरा गुनाह है माफ फरमा, सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इस बस्ती के लिए और पूरे इलाके के लिए इजाज़ की बात है कि हफ्ज़ा ने माशाल्लाह पहले नाज़रा कुरान पाक ख़त्म किया है। और सबसे पहले जो ना कारी साहब आपको मुबारक है, हफ्ज़ा आपको भी मुबारक हो और आपके वालिदैन के लिए भी मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। चलें जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आप सब ने भी जल्दी मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, आप लोगों के लिए हौसला कुन बात है, ठीक है। सब पढ़ रहे हैं ना? आप कौन से सिवारे पे हो? हाँ पहले पे। आप पहले पे हो? और आप 14वें पे? आप पहले पे? अच्छा, आप कौन से पे सिवारे पे? पहले पे। इसी तरह माशाल्लाह सब जो है ना कायदे से पहले सिवारे पे भी कुछ शिफ्ट हो गए। तैयबा भी आई हुई है। तैयबा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मेरी बात सुनो, मेरी गाल तो सुन, गाल सुन। तू भी पढ़ से मस्जिद? तू भी पढ़ से? तो बत पढ़ ना जो लो पढ़िया करना। डिठे हफ्जा पढ़ गए लो हार पाती खड़ी है, डिठे तू भी रोजाना आई कर, तू भी रोजाना आई कर, ठीक है। हाँ हाँ हुण ना पढ़, हुण शाय खा जो, हुण वो शाय खाओ, वो शाय देंदा बताओ। इधर दिखाइएगा, एक कारी साहब को ना मैं अपने हाथों से खिलाना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आप भी माशाल्लाह उन्होंने भी सपोर्ट किया। हाँ उन्होंने बहुत सपोर्ट की है। हाँ सब बहन भाइयों को, सब देखने वालों को भी मुबारक हो, अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे। मैं भी इनको खिलाना चाहूँगा, इनके वालिद मोहतरम है। आप भी आ जाओ बेटा, ये लो, शाबाश, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपको यूं ही सलामत रखे और मेहनत करवाता रहे। ये रब का फजल है, मैं तो बंदा ही ना चाहिए, अपना सा बंदा हूँ। जज़ाकल्लाह। बेशक आपकी मेहनत तो है ना, आपने मेहनत तो की है ना, स्ट्रगल तो की है ना। इंशाअल्लाह शाम कोशिश करता है, बस बेशक सब सिला देता है। तो ये ना सब बच्चों के लिए एक हौसला अफजाई है। हमने इसलिए हफ्ज़ा ने कुरान पाक मुकम्मल किया। एक तो पहला कुरान पाक इस मस्जिद में मुकम्मल हुआ है, तो हमें हमारे लिए इजाज़ की बात थी। हफ्ज़ा ढेर सारी मुबारक हो, खैर मुबारक। तो दूसरी बात यह है कि सब बच्चों को ना हौसला मिलेगा और सब बच्चे मेहनत करके पढ़ेंगे, स्ट्रगल करके पढ़ेंगे और सब
सब बच्चों का इसी तरह इंशाल्लाह ख़त्म पाक दिलवाया जाएगा। जल्द अज जल्द कुरान पाक मुकम्मल करने की कोशिश करें और अच्छे से अच्छे पढ़ें, ठीक है? ठीक है ना? आवाज़ नहीं आई, ठीक है ना? मेहनत से पढ़ा करो, रोज़ाना आया करो मस्जिद, ठीक है? चलें जी, माशाल्लाह सब बच्चों को माशाल्लाह जी मिठाई दे दी और सब खा रहे हैं। मैंने भी चखी है मिठाई, बहुत खुशी की बात है और मुझे बहुत अच्छा लगा। हाफिज़ साहब, आपको कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला, कोई मसाइल? हाफिज़ साहब ना फ़िलहाल यहीं पे रहते हैं, तो इनके लिए ना 2 बंदे इनके लिए ना उस कमरे में मैनेज, सर्दी में मैनेज करेंगे। सर्दियों में ये कहाँ पे रहेंगे? कोशिश करेंगे कि वो स्टोर रूम है, अगर बाहर से हमारा कोई भाई या बहन अगर कोई सपोर्ट कर दे बच्चों के लिए, तो इन्हीं के लिए किस साइड पे कमरे बनाने का इरादा है? आपका इरादा क्या है? वैसे साइड पे ठीक है। अच्छा, इसके बाहर, मस्जिद के बाहर मस्जिद के बाहर 4 दीवारी देनी पड़ेगी? बिल्कुल ऐसा ही है। 4 दीवारी के अंदर 2, 3, 4 कमरे जितने दरसगाह भी होगी वहीं पे। अच्छा, फिर बच्चे आएंगे वुजू करके कौन दरसगाह में, सही। क्योंकि यहाँ मस्जिद का जो बच्चे कारपेट भी खराब नहीं होगा। और जो बच्चे इतने समझदार नहीं होते ना, इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये मेरे लिए बहुत इजाज़ की बात होगी कि ये काम इंशाल्लाह अल्लाह पाक अता करे और करवाएं। आप बस मेहनत करवाते रहें बच्चों से। मुझे आज यकीनन बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि एक बच्ची जो है ना पहली मर्तबा हमारी मस्जिद में कुरान पाक मुकम्मल कर गई ये है। मेहनत काबिज तो सारी आपकी है, आपने इतनी मेहनत नहीं की है, नहीं, प्यार से। हमारी कोई मेहनत नहीं है, हम बंदा ना चीज़ें, अल्लाह पाक के एक छोटे से अदना से मखलूक हैं। अल्लाह पाक ने हमसे बस ये काम लिया है, बस अल्लाह पाक हम पे राज़ी है। रब का काम लेना आपको, रब को पसंद आ जाए, बस हमारे लिए यही काफ़ी है। हाँ बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुबारक हो आपको बहुत खैर सारी। मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हार उतारे हुए क्यों है ना? गले में डालें अपने। गले में डाले थे फिर जो है ना, अपने गले में खुद डालें, जल्दी करें। अपनी अम्मी को पहनाओ हार, ये लो ये लो। अभी बहन को क्योंकि ये इसमें पहनाने आपकी के मेहनत भी है, क्योंकि आप भेजा करती थी जब स्कूल से आती थी जल्दी, आप उसको तैयार कर दिया करते थे मस्जिद के लिए, तो ये भी आपके लिए भी एक मेहनत वाली बात है। मेहनत है। क्योंकि बच्चे जब कामयाब होते हैं ना तो उनके पीछे माँ बाप का ज़रूर हाथ होता है, तो उनकी वजह से कामयाब होते हैं। हम इसमें कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना कामयाब हो जाएं। बिल्कुल। मेहनत जो है ना वो तो ये देखे ना, ये दुनिया और जहान के लिए आपने अपनी आखिरत के लिए सामान इकट्ठा कर लिया है। बिल्कुल लेकिन आप इस दुनिया से चले भी जाए ना तो पीछे बच्चे कुरान पाक पढ़ने वाले हैं, वो कुरान पाक पढ़ सकते हैं। मेरी ये आपने अपना काम कर दिया है, अब वो अगर अच्छा सोचेंगे तो वो अच्छा करेंगे। जी बिल्कुल, मेरी तो यही ख्वाहिश थी। अच्छा चलो, जब कोरोना लगी थी तो मेरे बच्चों की पढ़ाई जो है ना ज़ाया हुई थी, तो फिर मैं यही चाहती थी चलो दीनी तालीम जो है ना ये मेरे बच्चों की ना ख़त्म हो, ये कुछ भी हो जाए, मेरी कोशिश थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मुझ पर राज़ी हुआ। और बाकी जो है ना इनकी भी बहुत काविश है, बहुत बहुत इनको सारा क्रेडिट जाता है। बिल्कुल। और इनकी वजह से जो है ना आज और खुशी महसूस हो रही है जी, बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत। ऐसे बच्चे पढ़ते रहें और अल्लाह से दुआ करते हैं। सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करते हैं और हम अपने भाई जान का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, पूरी फैमिली का, क्योंकि भाईजान की अम्मा की तरफ से ना इनको हार पहना दे, बड़ी खाला है सब, वो देखो लाडो को सब दिए मैं यही। हाँ, मैं तो अपनी नानी अम्मा को पहनाऊंगा, जल्दी खाली करो। अल्लाह पाक मेरे भाई को सिया ताली दिन की दे। आमीन। अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखे जिन्होंने मस्जिद दी है, मस्जिद का बिल्डिंग बनवाई है। ऐसे बना देना। तो ताबा जो है ना नीचे से फूल चुन रही है और वही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये धागे अड़े हुए हैं, कैसे लाडो खाला ने मुझे दिए। एक हाथ में कैमरा है, मेरे मामू पहनाइएगा। ये नीचे 2 हार है ना, ये मुस्तफा को पहना वो निकलता ही नहीं है ना अंदर से। अच्छा, ये दोनों नानी ये जब पुराने पाक पूरा करेगा तो इसको आपको इसको भी पहना दो। नानी अम्मा आप तो शादी पर पहनाने हैं मुझे हार, अभी शादी करे हक बंधन आपकी भी माशाल्लाह हमसे भी ज्यादा मेहनत है। हाँ, मैं तैयबा को पहनाऊंगा।
خیر مبارک خیر مبارک جزاک اللہ. پہلی بچی ہے جو ہمارے جو مسجد میں جو ہے نا ماشاءاللہ سے قرآن پاک جو ہے نا پورا ختم کر چکی ہے. تو اللہ پاک ایسے سب بچوں کو جو ہے نا حفظہ مطلب آپ نے اتنی جلدی کیسے قرآن پاک ختم کر لیا؟ ایک یہ دن چیز- میں ایک پر سنا لیتی تھی استاد جی سے. اچھا یعنی کہ آپ نا خود پڑھتی رہتی تھی استاد سے سبق؟ خود پڑھتی تھی، استاد نہیں پڑھتے. میں آگے میں نے دوسرے سپارے سے خود پڑھنا اسٹارٹ کیا. اچھا یعنی کہ آپ کو ہجے صحیح آنا سٹارٹ ہو گیا. جی ٹھیک ہے آپ آسانی سے پڑھ لیتی ہیں. چلیں جی ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اعزاز کی بات ہے. تو ابھی یہ سب ہم جو ہے نا حفصہ کو پہنائیں گے. ہاں چلیں. مصطفیٰ بھی پہنا رہے ہیں انشاءاللہ. بے شک ضرور. ماشاءاللہ سے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے، بہت زیادہ. تو چلیں یہ تھا ہمارا سرپرائز، آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ یہ ہمارے لیے تو بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی ہوگی. آپ لوگوں کے جب بچے کامیاب ہو کے گھر لوٹتے ہیں تو آپ کو بھی خوشی ضرور ہوتی ہوگی. تو الحمدللہ جی ہمیں تو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے ایک حفظہ کے کامیاب ہونے کی، اور ایک یہ خوشی ہوئی ہے کہ اللہ پاک نے مطلب یہ ہمارے مسجد کا کام دیا تھا. الحمدللہ ہم نے محنت اور اسٹرگل سے کیا، اور اس بھائی کا ڈھیر ڈھیر شکریہ ادا کرتے ہیں. ان کے لیے بھی آج ان کو بھی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہوگی کہ میری بنائے گئے اللہ پاک کے گھر میں بچے پڑھنا سٹارٹ کر گئے ہیں اور بچوں نے کامیاب بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ ان کے لیے بھی ایک اعزاز کی بات ہے، ان کے لیے بھی خوشی کی بات ہے. تو آپ لوگوں نے ان کے لیے ڈھیر ساری دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ان کو مزید کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کرے، اللہ پاک صحت والی لمبی زندگی عطا کرے. ڈھیر ساری دعا کرتے رہنا ہے، اور خاص طور پر ماموں کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک انہیں بھی صحت والی لمبی زندگی عطا کرے. سب کے لیے ماموں مامی نانی اماں سب کے لیے دعا کرنی ہے. اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی سلامت رکھے، سب کے بچوں کے لیے ڈھیر ساری دعا. اللہ پاک سب کے بچوں کو کامیاب کرے، کامران کرے، اور کامیابیاں سمیٹ کر گھر آئیں. تو اسی نیک دعا کے ساتھ کرتے ہیں جی آج کے ولاگ کا اختتام. ملتے ہیں آنے والی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.